मेरा ये सवाल ठोको ताली नूं है यार, तू किस किस्म का बंदा है? बंदियां चों तां बंदा है ही नहीं। बंदा कहना भी मैं समझदा तैनूं पाप ही होना। जाबर की यही कहानी, करना जबर ते मुंह दी खानी। अगे कौन? इंदिरा गांधी की फोटो नाल फड़ी बंदूक, उत्ते भी खोपड़ी ते थल्ले भी खोपड़ियां दा ढेर। फिर मन गए ना कि 84 के वास्ते जिम्मेवार कौन है? गांधी परिवार। और जो गांधी परिवार ने जो कुछ किया इन्हें तो बयान करती, मगर जेड़ा प्रधानगी की पोस्ट से बैठा उन्होंने ना शर्म आई। जे वाकई सच्चा सुच्चा बंदा है ठोको ताली, तो फिर कवे इंदिरा गांधी ने जो किया जां राजीव गांधी ने किया, इस तो वड्डा पाप कोई नहीं। इन्हां दे खिलाफ ठोक के यह जे लोगों का मतलब परिवारों का बाईकाट होना चाहिए, मगर नहीं किया जाऊगा क्योंकि झंडी चाहिए। पाकिस्तान के हक च ट्वीट है, मैं समझदा ही, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कहता, जनरल बाजवा बार बार कहता कि कश्मीर के हक कीदा पाकिस्तान का। और ये ट्वीट की कहती सी उदण, कश्मीरी लोगों का देश है, मतलब वखरा देश ही करता। जिहड़ा कश्मीर है वह साडा हिस्सा धक्के नाल बनाया, मतलब बाई यूज ऑफ फोर्स। ये भाषा किहदी है? कि ये भाषा इस जफ्फी की बदौलत निकल रही है? ये तू नहीं बोलती, तेरे च जनरल बाजवा बोलता। तुसी किहदे हत्थां ते खेड रहे हो? तुसी किहदियां कुर्बानियां नूं अपमानित कर रहे हो? और तुसी किहनूं खुश करने की कोशिश कर रहे हो? ये तो मतलब ऐन शीशे वांगू साफ अज हो गया। ये ठोको ताली नूं तां नहीं मैं सवाल करदा, इहदा तां कोई दीन मजहब है ही नहीं। भारत देश का उत्थे बोलबाला घट गया ते चाइना का, पाकिस्तान का, ISI का बोलबाला वध गया। तो उस बंदे ने जिन्हों ISI के कब्जे सी वो उत्थों का एक तरीके का रूलर सरकार बनाउण आया है। और उही बयानबाजी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान की हो रही है। कप्तान कोलों भी कला भाषण देना नहीं, सेंसिटिव मुद्दा। जे वाकई फौज का सत्कार करते हो, कप्तान साहब तुसीं दिओ परचा। तो ही चलती आ रही है। और जब मैं इसरू की कॉन्फ्रेंस च गया सा, उदों भी मैं इसका जिक्र किया सी, ते उदों अगले दिन भी मैं जाके इस गल का जिक्र किया सी। अज मेरा सीधा ते सीधा सवाल ठोको ताली नूं नहीं है, कांग्रेस पार्टी नूं नहीं है। मेरा सवाल सीधे ते सीधे सोनिया गांधी ते राहुल गांधी नूं है, क्योंकि सानू सब नूं पता है कि इस इंसान की जिहड़ी PPCC की पोस्ट ते इन्हां दी प्रधानगी दे जिहड़े ऑर्डर होए है वो परसनली गांधी परिवार ने कीते। इसलिए मेरा गांधी परिवार नूं पहला सवाल तो यह है कि जो टिप्पणियां PPCC दे दफ्तर चों निकल के आ रही ने, वो टिप्पणियां कांग्रेस पार्टियां दी ने। ते की इन्हां ने फैसला कर लिया कि जिहड़े लोकां ने, जिहड़े महापुरुषां ने, जिहड़े महान लोकां ने, साडे फौजी वीरां ने, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने, शहीद उधम सिंह जी ने, हज़ारां लोग अज तक बार्डर ते तैनात होके पाकिस्तान के खिलाफ ये देश च अमन शांति कानून बहाल रहे उहदी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हां दे परिवारां दे, उन्हां दी शहादत के विरुद्ध जाके एक दिन पहला 13 अगस्त रात नूं ये ट्वीट पाई जाती है कश्मीर नूं लैके। और सानू सब नूं पता है कि 15 अगस्त 14 पाकिस्तान आपदा आज़ादी का दिवस मनाउंदा ते 15 अगस्त
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਤੈਅ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ UNO ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਇਲਹਾਕ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ दूसरा देश को अपने देश पे बलपूर्वक मिलाने की गतिविधि, मतलब कि किसी ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਜੱਫੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ 13 ਅਗਸਤ ਚੋਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ PPCC ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 7-8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਆ 16 ਅਗਸਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਟੇਕ ਓਵਰ, breaking shackles of slavery in Afghanistan, says Pakistan PM इमरान खान। मतलब कि तालिबान ਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨੂੰ
पाकिस्तान ने सही ठहराया और जो उत्थे जिस तरीके नाल धीआं भैणां नाल या जिहड़े भज साडे हिंदू वीर सिख वीर उत्थों भज तुरे आउंदे आ, उन्हां दी भावना दा इन्हां नूं फिकर नहीं। गुरुद्वारे साहिबानां तो निशान साहब हटाए जा रहे, उस गल दा फिकर नहीं, मगर अफगानिस्तान दे तालिबान दे राज नूं पाकिस्तान भी सही ठहरा रहा है। और उस तो बाद अगले दिन ही मैनूं तां लगदा जिवें हॉटलाइन खोल ली है ना हुण तां सीधी, कि मैं हुण प्रधान बन गया, सारियां भावनावां ISI दियां जनरल बाजवे दियां मैं इत्थे व्यक्त कर दिया करांगा। 16 तरीक नूं इमरान खान ने गल आखी जनरल बाजवे दे इशारे ते जिहड़ा नचदा ISI दे चीफ ते अगले दिन ही इन्हां दे PPCC दे हुण एडवाइजर वड्डा कि प्रधान वड्डा, और प्रधान ने अज तक उहदा खंडन नहीं कीता। वो की कहंदे आ, छोटा मूँह वड्डी गल। मैनूं महसूस होंदा है कि अफगानिस्तान विच तालिबान दा सत्ता ते काबज होना दक्षिणी एशिया अंदर अमन शांति स्थापित करन लई सहाई होवेगा। यार तू PPCC दा मतलब एडवाइजर तां समझ आउंदी सी, हुण तालिबान दा भी यह मतलब दसूगा कि मतलब सारी दुनिया रौला पा रही है। वो जिहड़े कल ही MP साहब आए उत्थों अफगानिस्तान तो 380 बंदे, वो रो रहे बेचारे लोगों का, मतलब एवरी डे रिपोर्टिंग हो रही है कि अफगानिस्तान च की हालात बन गए है। ये भाई साहब ते इमरान खान ते जनरल बाजवा दी सब दी सोच ये है कि बड़ा ही वधिया काम होया। मतलब जिहड़ा गानी सी वो तो बंदा माड़ा सी, तालिबान ने आके हुण रूल ऑफ लॉ स्थापित करता है, तो इस तो वधिया गल नहीं हो सकती। किहदी भाषा और जेड़े आ वेस्ट दैट फोटोग्राफ और जेड़े हुण लीडर आए आ उत्थे दा लीडर दा नाम है मुल्ला अब्दुल जेड़ा कहंदे निकल के आया कि 2-3 दिन उसदी खबर भी लगती रही कि वो ISI दे कब्जे च सी, हुण आके वो अफगानिस्तान उतर गया। ISI ओनू भेज रही है। सब नूं पता पाकिस्तान इस गल की किड्डी जशन मना रहा कि अज साडे देश का भारत देश का उत्थे बोलबाला घट गया ते चाइना का पाकिस्तान का ISI का बोलबाला वध गया, ते उस बंदे ने जिन्हों ISI के कब्जे सी वो उत्थों का एक तरीके का रूलर सरकार बनाउण आया। और उही बयानबाजी पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान की हो रही है। एक पासे तो कुर्बानियां देने वाले परिवार साडी आर्म्ड फोर्सिस और दूजे पासे नक्शे नूं अपमानित करना। मैं इन्हां सारी चीज़ां दे इमीजिएट कार्रवाई और परचे की मंग करदा दोवें सरकारां तो। कप्तान कोलों भी कल्ला भाषण देना नहीं, सेंसिटिव मुद्दा जे वाकई फौज का सत्कार करते हो कप्तान साहब तुसीं दिओ परचा, ते जे गांधी परिवार शहादत देने वाले परिवारों का सत्कार करती है, फौजी वीरां का सत्कार करती है, तो वह परचा दर्ज कराओ, नहीं तो इन्हां दा असली चेहरा नंगा हो जाना। दूजी गल देखो, जिहड़ी गल सारी दुनिया कहिंदी सी वो गल माली साहब ने भी अज मैं उन्हां दी वेख रहा सी, उन्होंने कीती था, मगर मेरा ये सवाल ठोको ताली नूं है। यार तू किस किस्म का बंदा है? बंदियां चों तो बंदा है ही नहीं। बंदा कहना भी मैं समझदा तेनों पाप ही होना, क्योंकि देखिया ही है कदे मोदी बारे मोदी साहब बारे की कुछ कह देना, कदे सोनिया गांधी बारे की कुछ कह देना। मैनू की लोड़ है दस्सण नूं तुहानूं कि किवें कहिंदा सी मुन्नी नालों वध बदनाम है, शीला नालों वध नीलाम है। मैं नहीं ये गल्लां ते सहमत, मैं गल्लां नूं चंगियां नहीं समझदा, नहीं कहनी चाहिए किसी बारे भी इस तरह की शब्दावली। मनमोहन डॉक्टर साहब नूं ये कह देना कि मनमोहन सिंह ना ये सरदार ना असरदार, मैं इस गल नाल भी नहीं सहमत। जदों एड्डी वड्डी पोस्ट ते रहे आ, सत्कारयोग है, क्रॉस पार्टी लाइन उन्हां दा सत्कार है। चलो ये बहुत कुछ बोली गया, चोरां दी बरात, पिछे पिछे चोर, अगे चोरां दा शहनशाह, पता नहीं की कुछ बोली गया। मैं इहदी किरदार दी गल करदा सिद्धू दी।
ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ। ਆ ਇਹਦੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ ਪੋਸਟ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ PPCC ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। PPCC ਦੇ ਚੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੂਨ 1989 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਈ ਆ, ਹਰ ਜਾਬਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਰਨਾ ਜਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਕੌਣ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਨਾਲ ਫੜੀ ਬੰਦੂਕ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਔਰ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੂੰਛ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ, ਆ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੇ ਦੋ ਫਾੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਾ ਲਮੋ ਨੇ ਕੀ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਸदियों ਨੇ ਪਾਈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ? ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ? ਉਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਇਹ ਤਾਂ PPCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਕਾਬ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ, 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ISI ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ISI ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਮਗਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਖਤਰਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਖਤਰਾ ਤਾਂ 15 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਿਓ ਜੀ ਕਾਪੀ। ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੰਡ ਦੂੰ ਜੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਡ ਦੀਸ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲਫ਼ਜ਼। ਮਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, 15 ਅਗਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ immediate registration of cases against the PPCC president Navjot Sidhu and his entire team, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ISI ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? साहब एक सवाल ये है कि जितने जो एडवाइजर्स की बड़ी फौज नवजोत सिंह सिद्धू साहब रखे जा रहे हैं, किसी और पार्टी की बात करें, अकाली दल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, किसी के प्रेसिडेंट के पास इतना एडवाइजर नहीं है। तो क्या ये आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को काउंटर करने के लिए रखे जा रहे हैं? क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਲੋਂ ਖਾਲੀ ਮਗਰ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ। ਆਪ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ਸਮਝ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵਰਤਦਾ, ਸਮਝ ਬੇਸਮਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ 15 ਅਗਸਤ ਬੀਨ ਚੋਜ਼ਨ, 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਏਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਨੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਫਰੋਮ PPCC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਅੱਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ 100% ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਪੜਿਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਾਊ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਭਰਦਵਾਜ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, whether you are 10 years old or you are 80 years old, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੋਰ ਚਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
हाँ कि मैं किन्नी वारी दसता कि मैं मालविंदर माली हाँ उत्ते के आप ही बोल रहे अब मैं पढ़ ही देना ये शरणजीत कौर ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਨਾ ਪੜਿਓਗਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕੱਲ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਆਰਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਸਬ ਆਫਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 100% ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਪ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਨਾ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਜ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰ ਨਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤਲਪ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ No, I am definitely I don't think there's a more sensitive issue than this. How can you disregard the sacrifices of our armed forces and the great sacrifices of all our freedom fighters? You cannot make these statements. The Congress president of Punjab and his office has started behaving like General Bajwa's ISI's sub-office here. How can I be a mute spectator to this? And I raised this issue on 15th of August itself. Because I personally feel that they are talking about Afghanistan and they are congratulating the Taliban takeover. They are saying that it is the best thing that has happened, and that's what Imran Khan is saying or General Bajwa is saying, and that is what the PPC office is saying. And then one day before they start saying that Kashmir has actually been annexed by us. It's a forceful takeover. And then they have said also shown disrespect to the tricolor as well as to the Indian map by saying that the half of Kashmir doesn't belong to us. How can the PPC president or his office or the Congress party own up to all this? Let them do it. If they do it, the people will know their true faces. Or I ask for immediate registration of a case against the PPCC president Punjab and his entire team. They cannot play with the people's emotions in this manner. They are more concerned about their ministries and ensuring they get a ticket from the PPCC. They are not concerned. It's sad. Calling right and a wrong won't make their stature come down. And if they cannot stand up for their armed forces or people who sacrifice their lives for this country, what else are they going to stand up for? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੱਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਦੇ ਭਾਪੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? संजय साहब क्या लगता है कि क्या मजबूरी हो सकती है अगर कोई एडवाइजर ये बातें कह रहा है खुलकर? अब तक लगता क्या यार, आप इतने समझदार हो, मेरा यार इमरान खान, और क्या लगता है? ਵਿਜੇ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਜਮੋਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਾ, ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਮਰੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਹਾਜਮੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂਗਾ ਹਾਜਮੋਲਾ ਦੇ ਪੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠ